Hello everyone, welcome to all for the session 6. I am Basraj S, working as a lecturer in Government Polytechnic, Haryana. So Department of Collegiate and Technical Education. The today class we are discussing about the analog meter unit 3. Subject name is Electronic Measurements and Instrumentation. Subject code 15EC 34T for the third semester Electronics and Communication Diploma. In the last 5 session, so we are discussed about the unit 3 of fusion. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಧ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ is based on the electronic voltmeters. So in the further sessions we are discussing about the different types of voltmeters, advantage and disadvantages. In this today class we are discussing about introduction and electronic voltmeters, pros and cons, and working of FET input voltmeter. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ FET input type voltmeter. So we already know the meaning of voltmeter. What is an voltmeter? Voltmeter is a device is used to measure the potential difference in the circuit, or so we are using to measure the voltage in the circuit. So we know that the voltmeter have two types. One is the analog, another is the digital. So in the circuit we are seeing two types of images. The first one what we are seeing, this is the analog voltmeter, and this is one is a second one is a digital voltmeter. So in the analog voltmeter, so the voltage displayed by using the pointer and the scale. This kind of voltmeter is called as an analog voltmeter. The meters which are displaying in the decimal number by using LCD screen, this kind of instrument is called as a digital voltmeter. Okay, na? The first point, the electronic voltmeter is used for measuring the voltage of both AC and DC. Okay, na? The meaning ಏನು analog volt means the voltmeter, it is used to measure the voltage both the AC and DC. ಅಂದ್ರೆ ಅನಲಾಗ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? The magnitude of the measured voltage is directly proportional to the deflection of the pointer. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅನಲಾಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಇದೇನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? The point at which the pointer deflect indicates the magnitude of the input voltage. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಎ ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿ ಸಿ ಎರಡದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಐದರ್ PMMC or electrodynamometer. So any type of instruments we can use it in the inner circuit. Okay, we are more than 7 to 8 instruments are there. All instruments we can convert into either ammeter or voltmeter. Okay,
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವನ್ನ ಎ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಸಿ, ಓಕೆನಾ, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ನಾವೀಗ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು, ಇದೆ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಾವೆಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜು. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನಲಾಗ್ voltmeter, then it will display by using the pointer and scale. If we are using the digital, then it is a display in the numerical or decimal number. So first topic in this portion is the what are the pros and cons of the voltmeter anta keltare exam. Okay, so in the exam they will ask what is the advantage and disadvantage or pros and cons of the electronic voltmeter. So first advantages discuss madana. The first one is low power consumption. So ಇವೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೋ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರಸಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಈಗ 5 volts ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗೆ 5 volts ಕೊಡ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್. ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ರಮ್ 0 hertz ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ನಾವು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್. ಲೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಾವು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ, ನ್ಯಾನೋ ಈ ಥರ ರೇಂಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಸ್ ಲೋಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಲೋಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೋಡ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಲೋಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಹೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗೇನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ದು ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಓಕೆನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಡಿವೈಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟು ದಿ ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. Next topic is the disadvantage of electronic voltmeter or cons ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. First one is their repair and maintenance cost is high. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನಲಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೊಸದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ
ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ. Digital signals requires circuit with very large bandwidth. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನು ಕಳಿತೀವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜಾಗ ಬೇಕು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ವಿತಿನ್ ದ ಡಿವೈಸ್, ವಿತಿನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಗೇನ್ ರಿಪೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ disadvantage of electronic voltmeter. Then we go for the next concept, FET voltmeter using difference amplifier. Okay, in the further classes, so we are discussing the different types of voltmeter. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆನಾ. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, PMMC ಮೀಟರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ದ ಮೀಟರ್. ಆ ಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ FET ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಓಕೆನಾ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ FET ಟೈಪ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ. The figure shows FET voltmeter using difference amplifier where the lower arm of the balanced circuit is formed by the two FETs Q1 and Q2. The upper arm is formed by two drain resistor. So construction ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, it is a made up of lower arm. ಈ ಓಕೆನಾ, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್, ಇದು ಲೋಯರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲೂಪನ್ನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ FETs ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ Q1 ಅಂಡ್ Q2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗೇಟ್, ಡ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ತರ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ದ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಟೂ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ರೈನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ FETs ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್. ಓಕೆನಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರೈನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ PMMC meter. So here we are applying the positive VDD ಡ್ರೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡ್ರೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ VSS ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, this is a construction of the FET voltmeter. Next point, the circuit is balanced under zero input voltage condition provided that the two FETs are identical.
ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಝೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಾವು ಝೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಎಫ್ ಇ ಟಿಯು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಾವು ಝೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಎಫ್ ಇ ಟಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಬರಬೇಕು ರೀಡಿಂಗು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ದ ಝೀರೋ ಔಟ್ಪುಟ್. ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ PMMC ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಎರಡೂ ಎಫ್ ಇ ಟಿಗಳು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಝೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ PMMC ಮೀಟರ್ ಏನಾರ ಝೀರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆವಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ಎರಡೂ ನಾವೀಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಝೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಝೀರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ PMMC ಮೀಟರ್ ಟು ರೀಡ್ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಝೀರೋ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಈ ಆರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ ದ PMMC ಫಾರ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಝೀರೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ನಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಝೀರೋಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಝೀರೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಮೀಟರ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀಡಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಝೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನೀಡಲ್ ಏನಾರ ಹಿಂಗೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಝೀರೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಝೀರೋ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಝೀರೋಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾಬನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಝೀರೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಝೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಝೀರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಲೋಯರ್ ಆರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ 2 ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ 2 FETs. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಗೇಟ್ ಆಫ್ Q1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ FET ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ FET ಗೇಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದ PMMC ಮೀಟರ್. Then the magnitude of this current is found to be proportional to the voltage being measured. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು FET ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ numerics. If you are using the analog voltmeter then it will display in the form of pointer. ಅಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಮೀಟರ್ನಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ನಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ DC voltmeter.
Okay, so this is a concept regarding about the FET voltmeter construction and working. Then the next concept is, what are the advantages of FET voltmeter using difference amplifier? By seeing the circuit, it is a simple circuit, only two FETs and two resistors. Kind of circuit is simple and low cost because it is made up of only two components. That's why it is low cost. High input impedance. High input impedance ಎಲ್ಲ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರಲ್ಲೂ ಹೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೀಟರ್ಸ್ಗಳದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಓಕೆನಾ, ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಲೋ ಪವರ್ ಡಿವೈಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪವರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಯ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ವೆರಿ ಹೈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೋಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. The low voltage can be measured. ಸೊ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ದ ಸೇಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಾಂಗ್. ಓಕೆನಾ, so these are the advantage of FET voltmeters. And next concept is disadvantage of FET voltmeter using difference amplifier. There is a poor reliability, poor resolution, and accuracy is not high compared to other voltmeters. Okay, so these are the three disadvantage of the FET voltmeter. So reliability andre you cannot use again and again. Reliable bala kadime irutte anta heli. Resolution andre gottide, a smallest change in the input it should be respond immediately. Okay na, so adanna ನಾವು ಇಲ್ಲಿ poor ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ FET types. And accuracy is not high. So resolution obviously ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ accuracy indirectly accuracy ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, these are the disadvantage of the FET voltmeters. These are the concept regarding about the FET voltmeters. In the today class we are discussed about the introduction about the voltmeter, advantage and disadvantage of electronic voltmeter, and in that also we are discussed one type of voltmeter. It is called as a FET type voltmeter using operational differential amplifier. So in that we are discuss about the construction
working, and advantage and disadvantage. Okay, thank you all for watching this video. Thank you one and all.